इमाय धम्मं परिवर्त्य संघं पूजे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब तो पहला तथागत सम्यक संबुद्ध अपने मन नूं अपने वस विच करन वाले सुपर साइंटिस्ट तथागत भगवान बुद्ध नूं नमन करते हैं। बोधिसत्व विश्व रतन सिंबल ऑफ नॉलेज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने विचारों को नमन करते हैं। साडे माता जी करमो देवी श्रीमती करमो देवी जी जो कि अज इस परिवार के विच नहीं हैं, उन्हों की याद के विच अज का यह प्रोग्राम करवाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के वालों ये प्रोग्राम उन अर्जित करने लिए करवाए जाते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों के उपर साडे समाज के लोगों को ये दसिया जाता है कि जिहड़ी मौत आ इस संसार की अटल सच्चाई आ। ये कोई भी प्राणी इस सच तो भज नहीं सकता और असी इस संसार दे विच जिहड़ा अपना जीवन आ वो दुनियावी कष्टां दे विच एक दूसरे नाल लड़ झगड़ के कढ़ लैंदे आ, पर जिहड़ी मौत आ ये जो सच आ ये कभी भी किसी नूं भी आ सकती आ। और असी सारे ने ये चीज़ नूं देखिया आ। मौत साडे किसी रिश्तेदार की हो चुकी आ और वो प्राणी जिहड़ा आ वो साडे विच बाद विच नहीं रहिंदा। असी उसकी जिहड़ी बॉडी आ उसका अंतिम संस्कार कर दिंदे आ, कहण तो भाव कि उसनूं अग्नि दे हवाले कर दिंदे। सो ये जिहड़ी मौत आ ये मौत का सब तो वड्डा दुख आ ये क्यों आ? आखिर क्यों इस संसार के उपर मौत का राज आ? एक सवाल आ और असी इस सवाल तो बिल्कुल उलझे हुए हैं। ये बारे साडा पूरा भी ध्यान नहीं कि ये जिहड़ी मौत आ ये जिहड़ा दुख आ इस प्राणी नूं क्यों पैंदा है। तो मैं अज तो लगभग 2600 साल पहला जो सम्यक संबुद्ध होए आ उन्हां दी साडे लई धम्म दी जो बाणी आ जो धम्म दी सिक्ख्या आ कि कोई इंसान किदां इस दुख चक्कर तो मुक्त हो सकता और अपने जिहड़े उहदे कलेश आ उन्हां नूं किदां खत्म कर सकता। तो उहदे मैं आप जी तो थोड़े समय की मंग करता कि मैनूं समा दिता जाए तां जो मैं वो बाणी आप जी नाल साझी कर सकां। तथागत भगवान बुद्ध ने आपां सब नूं सत्संग की गल दसी है कि हमेशा सच का संग करना। और वो सच की है? उन्होंने सिर्फ 4 आर्या सच्चा का जिक्र किया कि इस दुनिया के जिहड़े 4 सच आ ये हर एक प्राणी के उपर लागू होंदे आ। प्राणी के उपर कहने तो भाव कि जिहड़ा कोई पशु आ या कोई जानवर आ या पंछी आ वो भी इस चीज़ नूं अपने शरीर के उपर हटा लैंदा है। तो सब तो जिहड़ा पहला आर्य सच सी वो आ दुख। इस संसार का हर एक प्राणी जिहड़ा वो अपने जीवन तो लैके मरण तक के सफर दे विच दुख नूं प्राप्त करता है। कोई भी इंसान
हथ खड़ा करके ये गल नहीं कह सकता कि मैं कभी दुख नहीं देखिया। सो ये सच आ और असीं सच का संग करते हैं कि ये संसार दे विच दुख जिहड़ा आ वो सदा बनिया रहिंदा है। सो भगवान बुद्ध ने देखा कि ये दुख जिहड़ा आ ये क्यों आउंदा आ, ये सच क्यों आ, ये खत्म क्यों नहीं हुंदा। तो उन्होंने देखा कि इस दुख का कोई ना कोई कारण है। कहने तो भाव कि दुख अपने आप जन्म नहीं लैंदा, इसनूं किसी कारण के नाल पैदा किया जाता है। ये दूसरा सत्य आ, जे अज कोई प्राणी अपने आप को दुखी समझदा आ तो वह ये समझे कि ये किसी कारण करके पैदा होया। और तीसरा जो सच आ वो ये आ कि इस दुख का निवारण भी है, उस कारण का जो निवारण भी है, इस संसार की अटल सच्चाई है। और चौथा जो सच आ वो ये आ कि उस दुख को खत्म करने जो निवारण आ वो हर एक प्राणी कर सकता, मनुष्य प्राणी कर सकता। उस उसनूं किते जाने की लोड़ नहीं, किसी गुरुद्वारे किसी पीर बाबे के कोल किसी डेरे में जाने की लोड़ नहीं। वो सिर्फ इस रास्ते को फॉलो करे और अपने दुख चक्कर तो मुक्ति प्राप्त कर सकता। उसनूं भगवान बुद्ध की पाली भाषा के अष्टांगिक मार्ग कहते सी, 8 अंगां वाला मार्ग। और वो 8 अंगां वाला मार्ग जदों असीं अपने घर दे विच करना शुरू कर दिंदे आ तो असीं दुख चक्कर तो मुक्त हो सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध ने की दसिया कि दुख है की है। तो उन्होंने अपनी भाषा के विच दसिया, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखन, शोक परिदेव दुख दुम न सपाया सा भी दुखा। हुण उन्होंने ये दुख की व्याख्या की कि इस संसार के विच जन्म लेना ही दुख है। जाति भी दुखा, जाति का भाव उस समय जन्म हुंदा सी। अज के समय दे विच आपां जातां दे विच वंड हो गए हैं और उस समय पाली भाषा दे विच जाति का मतलब सी जन्म। हुण आपां देखिया कि जदों भी कोई बच्चा इस संसार दे विच पैदा हुंदा ते ओह रोंदा करलाउंदा ही पैदा हुंदा। और जिहड़ी मां उसनूं जन्म दिंदी आ वो भी उस समय सुखी नहीं हुंदी, वो भी बहुत पीड़ा दे विच हुंदी आ, बहुत दुख सहंदी हुंदी आ। तो जन्म लेना ही दुख है। फिर दूसरा दुख संसार के विच विचरदे आउंदा, व्याधि भी दुखा। जदों बच्चा संसार के विच जन्म ले लेता तो वह तरह तरह दी बीमारियां दे विच भी घिरदा है, उसनूं कोई ना कोई रोग भी लगता है। तो बीमार होना भी इस संसार का दुख है। कोई भी प्राणी बीमार नहीं होना चाहता पर बीमार हो रहा है। और तीसरा जो दुख है व्याधि भी दुखा, बुढ़ापा भी दुख है। कोई भी इंसान इस संसार दे विच बुढ़ा नहीं होना चाहता। जदों उन्हें पता लगता कि मेरे विच बुढ़े वाले गुण आने शुरू हो गए, मेरे बाल चिट्टे होने शुरू हो गए, मेरे झुरड़ियां पैणियां शुरू हो गई, उन्होंने संकेत मिलता और दुखी हो जाता कि मैं इनू बदल देवां, मैं अपने बाल काले करा ला, मैं अपनिया जिहड़ियां मूँह के उत्ते झुरड़ियां छाइयां पै रहीआं इन्हों ठीक कर ला, किते मैनू बुढ़ापा ना आ जाए, मैं किते दुखी ना हो जावां। और इन्हां सब तो बाद मरणम भी दुखा, मरना भी इस संसार का दुख है। और मौत सच भी है और दुख भी है। असीं सच का संग करना है, दैट्स मीन कि असीं मौत तो डरना नहीं है। हुण मौत तो डरना नहीं, उहदे लई असीं की करना कि जदों असीं मौत के हवाले होना, जदों असीं मरण किनारे पै होना तो साडे मन दे विच उस समय भी खुशी होवे कि कोई इदां दा रास्ता है कि मरण लगे भी साडे मन दे विच खुशी आ जाए, तो सानू शायद नहीं पता। पर भगवान बुद्धा ने इस रास्ते को भी बहुत सौखे तरीके नाल दस्सिया कि दुख जिहड़ा आ ये किवें पैदा हुंदा, जेकर असीं इस दुख के कारण नूं खत्म कर दईए तो दुख नहीं होगा। तो उन्होंने की दस्सिया, अपेही संपजोगो भी दुखो, अजेही विपजोगो भी दुखो। मतलब जदों साडा इस संसार दे विच किसी प्यारे दे नाल विछोड़ा पै जांदा आ, कोई साडा सानू छड्ड के चला जाता है, तो साडे मन दे विच ऑटोमैटिकली दुख पैदा हो जाता है। तुसीं चाह के भी उस दुख नूं रोक नहीं सकते, तुहाडीआं अखां दे विच पानी आउणा शुरू हो जाना, क्योंकि तुहाडा इस संसार दे विच किसी नाल
प्यार हो गया, हद तो वध प्यार हो गया। जिस परिवार के उत्ते ये सट वजदी आ वो परिवार ज़्यादा दुखी देखा जाता। फिर भगवान बुद्ध दसिया अपे ही विपजोगो भी दुखो, अपे ही संभजोगो भी दुखो, भाव कि जदों साडा साडे किसी दुश्मन के नाल इहनूं असीं अपने मन दे विच अपना दुश्मन समझते हैं, वो साडे सामने आ जाता है, सानूं मिलता है तो साडा मन दुखी हो जाता है। और तीसरी गल उन्होंने फिर दसी, यम्पी इच्छत ना लभती तम भी दुखा। ये अज तो 2600 साल पुरानियां गल्लां आ जिहड़ियां अज भी समय दे विच भी सच महसूस हो रही। जदों किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसदे मन दे विच दुख पैदा होता है। कोई भी इच्छा हो, चाहे साडा बच्चा साडा कहना नहीं मानता, वो भी साडी इच्छा है कि वह कहना मन्ने, जे वो नहीं मानता तो मन दुखी हो जाता है। सो ये तीन कारण आ कि इंसान दुख नूं जन्म दिंदा है। हुण इन्हां तिन्नां नूं खत्म किदां कीता जावे? हुण इंसान तां अजिहा प्राणी आ, इच्छा दी इच्छा करी जांदा है। मन हर समय कुछ ना कुछ नवां चाहुंदा रहिंदा है और पुरानी जिहड़ी चीज़ आ उहदे नाल ओह द्वेष करदा रहिंदा है, उह तों घृणा करदा रहिंदा है। सो इस संसार दे विच जिहड़ा भी मन राग भाव आ, मैनूं कुछ चाहीदा है, इस संसार दे विच मैनूं कुछ चाहीदा आ, जिहड़ा मन ये गल सोचदा आ वो राग पैदा कर, और जिहड़ा मन ये गल कहंदा कि मैनूं आ चीज़ नहीं चाहिदी, ये सही नहीं हैगी, मेरे लिए ये सही नहीं हैगी, तो वह द्वेष पैदा करता। और तीसरा आ मोह। मोह तो भाव आ अज्ञान, कि मैं इस संसार की वास्ता नूं सच समझदा आ, जो कि ये सारा संसार बदलनशील आ, परिवर्तनशील आ, प्रति क्षण बदल रहा आ, और उन्होंने मैं अपनी अनुभूति से देख चुका हाँ। किवें अज तो कई साल पहला मैं बच्चा सी और देखते देखते मैं जवान हो गया, और देखते देखते ही मैं बुढ़ापे में आ गया। मेरा शरीर सारा बदल चुका है, पर मेरे अंदर अज भी एक वो चीज़ हैगी आ जिहड़ी जन्म समय भी सी, वो चीज़ अज भी मेरे विच आ, पर मेरा मन भी वो वाला नहीं हैगा और मेरा तन भी वो वाला नहीं हैगा। वो हुण जिहड़ी मेरे अंदर उही चीज़ जिहड़ी जन्म समय तो चलती आ रही आ, वो चीज़ किहड़ी आ, उसकी मैनूं पहचान होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने की दस्सिया कि उहनूं किद्दां पता करना, उस तक किद्दां पहुँचना। तो फिर उन्होंने अपना सूत्र दस्सिया, मनो पुबगम्मा धम्मा, कि मन जिहड़ा तुहाडा मन आ ये अदृश्य आ, इहनूं कोई देख नहीं सकता, इहनूं तुहाडीआं अखां देख नहीं सकदियां, अखां सिर्फ रूप देख सकदियां, बाहरी रूप देख सकदियां, और अंदर की आ ये नहीं देख सकदियां। तो मन उपगम्मा धम्मा, मन बनता किदां? मन तुहाडे पूर्व कीते गए कर्मां दा समूह आ, जिहड़े तुसीं कर्म कीते आ पिछे, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਮਨੋ ਸੇਠਾ ਮਨੋ ਮਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਆ, ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਆ। ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਔਰ ਮਨੋ ਮਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਨਸਾ ਚ ਪਦੁਠੇਨ, कि जदों कोई प्राणी अपने मन दे विच दूषित गल रख के, बुरी गल रख के, वास्ती वा क्रोधी वा, कि कुछ बोलता है या कुछ करता है, मतलब मेरे मन दे विच किसी दे दुर्भावना है और मैं उन्होंने कोई गाल कढ़ दिना है, दुर्भावना वाली गाल कढ़ दिना, या मैं थप्पड़ मार दिना है, तो जो भी काम मैं करना है ततो नन दुख मन वेदी, तो उस समय कुदरत दे विच साडे लिए दुख जिहड़ा है प्रेत होना शुरू हो जाता है। दुख मन बेती चखुन वा बैठो पदन, और दुख तुहाडा पिछा इस तरह करता जिद्दां बैल कड्डी गए बल्द दे पिछे वो चक्का कड्डा लगा होगा ना रेड़ा, वो करता है, और जिद्दां जिद्दां बल्द चलदा है उदां उदां दे पिछे पिछे चलदा रहिंदा। सो साडे पिछे दुख चलदा रहिंदा। तो भगवान बुद्ध ने की दस्सिया कि तुसीं अपने मन के उपर पहरा ला। और मन के उपर कितना पहरा लाइए? तो मन तो दीदा ही नहीं सानू, सानू तो सिर्फ रूप दीदा, मन नहीं दीदा। तो उन्होंने की दस्सिया कि
हर एक प्राणी अपनी जिंदगी दे विच 5 चीज़ों का वल ध्यान देवे। ये 5 चीज़ां जिहड़ियां आ ये तुसीं करनियां आ पर करनियां नहीं, इस गल ते भी ध्यान देना। ये 5 चीज़ां करनियां आ पर करनियां नहीं। हुण असीं सोचदे आ ये किहड़ी गल होई, उन्होंने दस्सिया कि तुसीं अपने मन दे विच गल कहनी आ कि मैं किसी प्राणी नूं दुखी नहीं करना। और देखो दुखी नहीं करना ये नहीं हो गया, और करना कि मैं ये काम करना। इसका मतलब की होया कि जे मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे मन का ऑटोमैटिक जो सुभाव आ वो यह है कि दूजे इंसान नूं दुख किद्दां देना है, दूजे इंसान नूं लुटना किद्दां है, दूजे इंसान नूं बेवकूफ किद्दां बनाउणा, ये मेरे मन का सुभाव बन जाता ऑटोमैटिकली। दूजा, मैं किसी की मंगी हुई चीज़ जिन्ना चर वो मैनूं दिंदा नहीं मैं वो नहीं लेनी, मतलब मैं चोरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मेरे मन का सुभाव है जेकर मेरी कोई चीज़ मैं तो बिना पूछे ले लवे, चाहे मेरा पुत चाहे धी भी ले लवे, तो मेरा मन दुखी हो जाता है। तो इस मेरे मन का सुभाव नहीं है, एक हर एक मनुष्य के मन का सुभाव है कि जदों ही उसकी कोई चीज़ उतों पूछे तो बिना कोई चोरी कर लेता है तो वह मन दुखी हो जाता है। और तीसरा, साडी कोई धी भैन रास्ते दे विच कोई छेड़दा आ, कोई टिचर करदा आ, ते वो जिहदी धी आ जां भैन आ उहदे मन दे विच बहुत ज़्यादा दुख पैदा होंदा। सही है जी, उहदे मन दे विच ऑटोमैटिकली दुख पैदा होंदा क्योंकि उहदा उहदे नाल बहुत प्यार होंदा। और चौथा, झूठ बोल के जेकर कोई किसी को बेवकूफ बनाउंदा, ठगदा आ, लुटदा आ, ते जदों उहनूं पता लगदा कि मैनूं तां झूठ बोलिया तो उहदा मन फिर दुखी हो जाता है। और पंजवां, जदों किसी का धी पुत नशा करता है वो माँ बाप बड़ा दुखी होता है कि मेरा पुत क्यों नशा करता, तो जिदा उन्होंने दुख होंदा इदां ही दूसरे प्राणी को भी इन्हां चीज़ों का दुख होंदा। ते वो कहता जिहड़ा प्राणी दुख नहीं लेना चाहता वो इन्हां 5 चीज़ों के उपर पूर्ण तौर पर कंट्रोल करे कि मैं 5 चीज़ां नहीं करनी। क्योंकि जे मैं किसी की चीज़ चकांगा तो वो मन के दुख पैदा होगा, जे मैं चोरी झूठ बोलूँगा वो मन में दुख पैदा होगा, जे मैं किसी को तंग परेशान कराँगा वो मन में दुख पैदा होगा। तो भगवान बुद्ध ने भी दसिया कि इस कुदरत का निज़म आ जो बीजूंगे वही वढोगे। जे तुहाडे द्वारा अज्ञान दे विच भी कोई दुखी हो गया तो तुहानूं दुख आउणा ही आउणा। कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती, जिन्हों तुसीं गुरु कहने आ, पीर कहने आ, रब कहने आ, वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुहाडे कर्मां दा वो संग्रह बन चुका है। हुण जिहदी मर्जी पूजा करो, जे तुसीं गलत काम करता उसकी गलत सज़ा मिलनी ही मिलनी आ। ये कुदरत का निज़म आ और कुदरत नूं कोई खरीद नहीं सकता। इत्थे असीं पुलिस नूं खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, पर कुदरत नूं असीं नहीं खरीद सकते, वो रिश्वत नहीं लेंदी। तो इतों भाव की होया कि मैनूं अपने मन के उपर इन्हां 5 चीज़ों के वल ध्यान देना चाहिए। अज हर डेरियां दे विच गुरुद्वारियां दे विच इहदे पाठ कराए जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, पर अज भी साडा जिहड़ा समाज आ वो सुखी नहीं हो पाया क्योंकि असी अपने मन नूं किते ना किते झूठ नाल जोड़ बैठे हैं। असी कहने कोई गल नहीं, इत्थे किहड़ा कोई देखण वाला है, कर लैंदे आ, शाम नूं जाके किसी बाबे दे मत्था टेक लांगे, पीर दे कोल जावांगे तो भुल बख्शा लांगे तो ठीक है, साडी गलती माफ़ हो जाएगी। पर कुदरत माफ़ नहीं कर। सतगुरु रविदास आप सारे जानते हैं, उन्होंने एक शब्द आ, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहे ते ना डरे, गरीब निवाज कसैया मेरा माथे छतर धरे। हुण ये शब्द सारे ने सुनिया होगा शायद, पर ये अर्थां कोई नहीं समझ सकिया। असीं कई बार गल करते हैं कि ये अर्थ पता कदे नहीं। नीचों ऊंच करे मतलब कि एक इंसान को नीचे तो ऊंच तक लैके जा सकता है। हुण असीं कहने गोविंद, गोविंद जिहड़ा गुरु गोबिंद जी उन्होंने शब्द वरतिया, गोविंद तो भाव है कुदरत नूं उन्होंने कहा सी कि कुदरत अजिही चीज़ है जिहड़ी नीचे तो ऊंच तक लैके जा सकती है, और काहे ते ना डरे, और वो इंसान कभी किसी को डरूगा नहीं। वो किहड़ा इंसान होगा? गरीब निवाज कसैया मेरा माथे छतर धरे, जिहदे माथे के उत्ते छतर धरिया जाऊगा।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਛੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮਿ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਾਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਾਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਤੰਤਰਤਾ ਰੇਮੀ ਪਰਾਤੰਤਰ ਦਾਸ ਸੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। तो ये सतगुरु रविदास ने क्या सी? परातंतर इंसान दे नाल कोई भी प्रीत नहीं करता, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪੂਰਵਕ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 22 ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੋਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੋਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ GOD ਗੋਡ, ਔਰ G ਫॉर ਜਨਰੇਟਰ, O ਫॉर ਆਪਰੇਟਰ ਔਰ D ਫॉर ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਨਿਚਾਵਤ ਸੰਖਾਰਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇ ਦਮਿਨੋ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। तो एक किया बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। उन्होंने की किया कि ये संसार परमानेंट नहीं है, ये उत्पाद और वे होंदा ही रहना है। जन्म
ਅਤੇ ਮਰਨ, मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना और वे हो जाना, मरण हो जाना, इस संसार का निजम है। हुण जब इस संसार का ये निजम है कि उत्पन्न और वे होना पक्का है, तो फिर सानू डर किस दा? जब सानू पता साडी मौत होनी है, जब सानू पता कि असीं एक दिन जन्म लिया आ, असीं भी मौत दे हवाले जाना आ, तो फिर असीं जिन्ना समा साडा रहिंदा असीं इस संसार दे विच प्यार दे नाल जिंदगी बतीत करिए। असीं किसी तो कोई आस ना रखिए, क्योंकि सतगुरु दास कहते हैं बिन दिखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा, कि बिना देखे आस नहीं उपजती, और जिहड़ी आस उपजती आ वो सदा रहने वाली नहीं होंदी, वो खत्म हो जाती है। तो मैं की करा, मैं आस कर ही नहीं सकता। फिर भगवान बुद्ध ने की दस्या कि जेकर तुसी ज्ञान की शान में जाना है, अज असीं सारे ज्ञान लभदे हैं। ज्ञान की है? ज्ञान आ अपने आप नूं अपने विकारां तो मुक्त करना। मेरे मन दे विच कुछ विकार बन चुके आ, जिहदे विच 5 विकार मोटे मोटे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हर एक मन दे विच ऑटोमैटिकली पैदा होंदे आ जेकर वो इन्हां नूं सोधे ना। जिस तरह असीं कोई प्लाट लेने उहदे विच असीं कोई अपनी फसल नहीं बीजते, तो कुदरती कोई ना कोई जड़ी बूटियां जां घाह फूस उहदे विच उगी हुंदा है। इस तरह भगवान बुद्ध ने दस्सिया कि जेकर तुसीं अपने मन की सफाई नहीं करोगे तो इहदे विच कुदरती ये विकारां ने जन्म लेना शुरू कर देना। उन्होंने की दस्सिया, अविद्या पत्या संखारा, कि अज्ञान के कारण मनुख के जीवन के विच संस्कार पैदा होता है। संस्कार तो भाव्या कर्म बीज बनता है। संखारा बच्चा विनया, जो संस्कार अगे बढ़ता है तो वह विज्ञान को जन्म दिता है। विज्ञान बच्चा नाम रूपम, नाम रूपम। अज असीं इत्थे बहुत कन्फ्यूज होंदे आ, असीं सोचते हैं कि असीं किसी गुरु महाराज को नाम ले लिया, हुण साडी जिंदगी सवर जानी है। पर भगवान बुद्ध ने उस वेले नाम और रूप शब्द जिहड़े दो वरते सी, जिहड़ा रूप शब्द वरत्या सी ये शरीर लई वरत्या सी, और जिहड़ा नाम शब्द वरत्या सी ये मन लई वरत्या सी, कि मन नूं नाम कहा जाता। और मन जिहड़ा आ ये अदृश्य आ, और इहदे अंदर 4 चीज़ां पैदा होणीआं। उन्होंने कहा सी 4 उपादान सकंद। मन दे विच की पैदा होंदा? सब तो पहला विज्ञान पैदा होंदा, दूजा उहदे विच वेदना पैदा होंदी, तीजा उहदे विच संज्ञा पैदा होंदी, और चौथे नंबर ते संस्कार बनता। हर एक का मन ये 4 संगतां दे नाल ही बनिया है। विज्ञान तो की भाव है? जदों असीं अखां दे नाल कोई रूप देखते हैं, जदों असीं कन्नां दे नाल कोई शब्द सुणदे हैं, जदों असीं नक दे नाल कोई गंध लैंदे आ, जीभ दे नाल कोई रस लैंदे आ, काया तो कोई स्पर्श करते हैं, और मन दे विच कोई विचार करते हैं, तो उहदे नाल की हुंदा? एक विज्ञान पैदा होंदा। विज्ञान की पैदा होंदा कि ये जिहड़ा रूप मैं देखिया ये चंगा आ कि माड़ा आ, मैनूं जानदा आ कि मैनूं नहीं जानदा, मेरा दुश्मन आ या मेरा दोस्त आ, ये विज्ञान आ मन दे विच पैदा होया। जदों मन कहता आ कि ये तेरा रिश्तेदार आ, तेरा दोस्त आ, तो अंदर एक वेदना पैदा होंदी, बड़ी खुशी महसूस होंदी है भी यह तो मेरी मासी आई आ, मेरा मामा आया, मेरा चाचा आया, तो बड़ी खुश सुखद संवेदना पैदा होती, और दिल करता कि इहो जिहा काम होंदा ही रहे। जदों पता लगता कि ये तो अपना दुश्मन आ, तो शरीर दे विच उसे वेले दुख संवेदना पैदा हो जाती है, और जदों संवेदना पैदा होती है संज्ञा जिहड़ी आ वो अपना कर्म करना शुरू करती है। वो कहती इस संवेदना नूं मैं की करा, अंदरों पुछदी आ सानूं, असीं कहने आ ये संवेदना मैनूं नहीं चाहिए, दुख संवेदना मैनूं नहीं चाहिए, तो वो की करती है? ਉਹਦਾ एक संस्कार बनाती है, ਉਹਦਾ बी बनाती है, ਉਹਨੂੰ अंदर रख देती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਫੁੱਟਸ ਲੋਕ ਧੰਮੋ ਚਿਤ ਜਸ ਨ ਕੰਪਤੀ, ਅਸ਼ੋਕਨ ਵਿਰਜਨ ਖੇਮਨ ਏਤਨ ਮੰਗਲ ਮੁਕਤ ਮਨ। कि ये जो संसार आ ये हर एक बंदे नूं 8 लौकिक धर्मां दे विचों निकलना पैना।
ਅੱਠ ਲੌਕਿਕ ਧਰਮ, ਅੱਠ ਲੌਕਿਕ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਲਾਭੋ ਅਲਾਭੋ, ਜਸ਼ੋ ਅਪਜਸ਼ੋ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸੋ, ਦੁਖਮ ਸੁਖਮ। ਲਾਭੋ ਅਲਾਭੋ, ਲਾਭੋ ਲਾਭੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਸ਼ੋ ਅਪਜਸ਼ੋ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਦੁਖਮ ਸੁਖਮ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਲਾਭ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭੂਤੀ ਤੇ ਅਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੁਕਤ ਅਸੀਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸਤਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿੰਜ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਮੰਨਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਮੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਮੰਨਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਾਸ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਤ ਸਾਮੀ ਤੀ ਪਜਾਨਾਤੀ ਪਸਤ ਸਾਮੀ ਤੀ ਪਜਾਨਾਤੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੇਠ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਖਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਆ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਤੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਥੱਲੇ ਤੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਤੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਭਰੂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਤਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਕਦੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸੂਝਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੀਗੰ ਵਾ ਅਸਰ ਸੰਤੋ ਦੀਗੰ ਅਸਰ ਸਾਮੀ ਦੀ ਪਜਾਨਾਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਵਾਸ ਛੋਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਊਂਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 99% ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 99 ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ
और जेकर मैं वो सही तरीके नाल पाठ करता रहां तो मैं इस संसार तो मुक्त हो जाऊंगा। पर 1% तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਆ कि मैं किते ये झूठ ना होवे, किते किते झूठ ना होवे। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 99.99 ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, 100% ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਪੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜਾਤੀ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਧਾ ਵਿਸਨ ਅਨਿਵਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਨੇਕ ਜਾਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸੰਧਾ ਵਿਸਨ ਅਨਿਵਸਨ ਗਹਿ ਕਾਕਨ ਗਵੇ ਸੰਤੋ ਦੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਪੁਨ ਪੁਨ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਡਰ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਡਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਨੋ ਪੁਪਗਮਾ ਧੰਮਾ ਮਨੋ ਸੇਠਾ ਮਨੋ ਮਿਆ ਮਨਸਾ ਚ ਪਸੰਨੇਨ ਮਨਸਾ ਚ ਪਛਾਨੇਨ ਬਾਸਤੀ ਵਾ ਕ੍ਰੇਤੀ ਵਾ ਤਤੋ ਨਨ ਸੁਖ ਮਨ ਵੇਤੀ ਛਾਇਆ ਵਾ ਅਨੁਪਾਇਆ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸੰਬੁੱਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। 7643 ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨੀਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ, ਮਾਂਸ, ਅਸਥੀ ਔਰ ਰਕਤ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਾਂਸ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਖੂਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਠਵੀ ਧਾਤੂ, ਆਪੋ ਧਾਤੂ, ਤੇਜੋ ਧਾਤੂ, ਵਾਯੂ ਧਾਤੂ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਾਤੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਧਾਤੂ ਆ, ਜਲ ਧਾਤੂ ਆ, ਔਰ ਹਵਾ ਧਾਤੂ। ਇਹ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਮਿਕ ਸੰਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ 2 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, 2 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਭਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਵੱਜਣਾ ਆ, ਇਹ ਘੜੇ ਟੁੱਟਣੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਵਰਗ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਾ, ਦੋਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਘੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰੋੜੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇ ਮੱਖਣ ਉੱਪਰ ਤਰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੋਬ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ
ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੀ ਬੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਧੰਮੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ। ਧੰਮੰ ਸ਼ਰਣੰ ਗੱਛਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਸੇਬ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਬ ਨੂੰ ਅੰਬ ਹੀ ਲਾਏਗੀ, ਸੇਬ ਨੂੰ ਸੇਬ ਹੀ ਲਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸੇਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੇਤਨਾ ਕੰਮੰ ਵਿਖਵੇ ਬੰਦਾਮੀ, ਚੇਤਨਾ ਕੰਮੰ ਵਿਖਵੇ ਬੰਦਾਮੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਢ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਉਹ ਦੁਖਤ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਠੀਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫੋੜਾ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਛੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅਸੇਵਨਾ ਚ ਬਾਲ ਨੰਗ ਪੰਡਿਤਾਂ ਚ ਸੇਵਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦਾ,
भावें मेरा भरा ही मर जाए, लड़ पैंदे आपस में। तो उन्होंने संगत तो बचो, संगत करो कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामिच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। ये 4 संग जिहड़े आ सानू करने पैणे। पहला जिहड़ा संग आ सुपटिपन्नो, मतलब कि असी उस संग दे शरण विच जाना जिहड़े निर्वाण नूं पाउण दे लई चल पए आ, जिहड़े निर्वाण पाउणा चाहुंदे आ, मुक्ति पाउणा चाहुंदे आ, दुखां तो मुक्ति पाउणा चाहुंदे आ, अपने मन नूं शांत करना चाहुंदे आ। दूजे उच्चपटिपन्नो जिहड़े अष्टांगिक मार्ग के उपर चलते आ, जिन्हों ने बौद्ध दीक्षा ले ली आ और वो अष्टांगिक मार्ग की पालना कर रहे हैं। तीजा न्यायपटिपन्नो जिहड़े सच के रास्ते चलते आ, जिहड़े एक दूजे को न्याय दवा के राजी आ, अन्याय नहीं करना चाहते किसी नाल भी। जे मेरे बच्चे ने चोरी की तो मैं अपने बच्चे को ही सज़ा दूंगा, ये नहीं कि मैं दूजे के बच्चे को सज़ा दूंगा कि मेरा बच्चा सही है। चौथे सामिच पटिपन्नो, मतलब कि इस संसार दे विच समानता बन जाए, आपां समानता ले काम करना पैना कि मैं किसी तो वड्डा नहीं और मैं तो कोई छोटा भी नहीं। ये सानू समझाउणा पैना कि मैं किसी तो वड्डा नहीं, मेरे तो थल्ले कोई जाति नहीं हैगी और मेरे ऊपर भी कोई जाति नहीं हैगी, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई खत्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, असी समान आ। पर इन्हां लोगों ने सानू वंडिया आ, अपने समाज नूं इन्हां तो बचाओ, इन्हां दे द्वारियां ते जाण तो रुको। मंदिरां मस्जिदां दे विच कुछ नहीं रखिया, किते भी कुछ नहीं रखिया, जो कुछ रखिया साडे घरां दे विच ही रखिया, साडे समाज दे विच ही रखिया। जेकर साडा समाज सुखी आ, असी सुखी। सो तथागत भगवान बुद्ध की जो सिक्ख्या अज तो 2600 साल पहला साडे तो लुप्त हो गई सी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने संगीत किया और जो 22 प्रतिज्ञा सानू दित्तियां, सानू उन्होंने उत्ते आचरण करना चाहिए तां जो असीं एक सोहना समाज चल सकीए। आने वाले समय दे विच असीं भी इस दुनिया तो चले जाना आ और सानू भी कोई याद करे, साडे चंगे कर्मां नूं कोई याद करे, यही साडी श्रद्धांजलि आ। अज माता जी जी की श्रद्धांजलि आ, उन्होंने बच्चों ने इन्ना वड्डा पुण्य कर्म किया, तुहानूं सब नूं तथागत भगवान बुद्ध की बाणी दे नाल मिलाया। की पता तुहाडे विच कोई इस संसार दे विच निर्वाण पाउण वाला बैठा होवे, कोई सम्यक संबुद्ध बनने वाला बैठा होवे, जिन्होंने ये गल समझ आवे और ये रास्ता फड़े। ये सारा पुण्य उस बच्चे को जाना जिसने ये अज का जो प्रोग्राम लिखिया। सो इस तरह के प्रोग्राम घर घर होने चाहिए तां जो साडे समाज नूं भगवान बुद्ध की बाणी का पता लगे। सो लास्ट दे विच मैं आप सब के लिए तहे दिलों मंगल कामना करदा कि सारे जने जो भी आए हैं वो सुखी रहन, तंदुरुस्त रहन, उन्होंने घर दे विच किसी भी प्रकार का कलेश ना रहे और सारे ही अपनी बुद्ध की शान में रहन, धम की शान में रहन और चंगे लोगों की संघ की शान में रहन। सब का भला होवे। साथ साथ